गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपणे धोरण 9 में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति एम आगळ वधीशुं। गया लेक्चरनी अंदर आपणे वर्गमूळनी अंदर जे संख्या वर्गमूळनी अंदर कोई संख्या आपेली होय तो एने संख्या रेखा पर कई रीते दर्शावी एना विषे समझ्या। हवे आपणे आगळ जोईशुं एक्सरसाइज 1.3 एमां दशांश अभिव्यक्ति विषे तमने पूछ्युं छे। शुं पूछ्युं छे आनी अंदर नीचेनी संख्याओने दशांश स्वरूपमां लखो अने ते केवा प्रकारनी दशांश अभिव्यक्ति छे ते जणावो। हवे दशांश अभिव्यक्ति एटले शुं तो दशांश अभिव्यक्ति विषे आपणे अहींया जोईए कि दशांश अभिव्यक्तिना प्रकार कया कया छे अने दशांश अभिव्यक्ति कई कई आवे छे। तो दशांश अभिव्यक्ति आम तो बेज प्रकार है। एक तो है शांत दशांश अभिव्यक्ति और बीजी है अनंत। अनंतनी अंदर पण बे भाग पड़ता होय छे, आवृत अने अनावृत। तो पहलो भाग है शांत। शांत दशांश अभिव्यक्ति। तो आ अभिव्यक्ति में कई प्रकारनुं होय छे उदाहरण द्वारा समझीए आपणे कि सपोज हूँ लई लऊँ 36/10 तो आमा शू थशे 0.36 मळशे आनी अंदर। एटले पॉइंट पछीना जे अंको छे ए आपणे गणी शकीए छीए। तो गणी शकता होय एटले शुं थई गई अभिव्यक्ति शांत। तो आवी अभिव्यक्तिने आपणे शुं कहीशुं शांत दशांश अभिव्यक्ति के पॉइंट जेम के लईए 0.17382 आटला सुधी कोई संख्या आपेली होय एटले पॉइंट पछी जे कई संख्या आपी छे जो आपणे गणी शकता होईए तो एने आपणे शुं कहीशुं शांत दशांश अभिव्यक्ति। हवे बीजो एक प्रकार छे अनंत। अनंतनी अंदर पण बे भाग पड़े छे, अनंत आवृत दशांश अभिव्यक्ति अने अनंत अनावृत दशांश अभिव्यक्ति। तो एमां जोईए अनंत आवृत दशांश अभिव्यक्ति। तो अनंत आवृत्ति अंदर शू है अनंत आवृत कहे पहला तो अनंत मीन्स के अनंत सुधीनी कोई संख्या आपेली होय अने आवृत तो कोई संख्या आ रीते आपेली होय तमने 0.17171717 आवी अनंत सुधीनी कोई संख्या आपी तो एने तो पहला जो अनंत सुधी विस्तृत संख्या तो एने आपणे शुं कहीशुं अनंत। हवे पॉइंट पछीनी संख्या जुओ सेम रहती होय जुओ 1717 એટલે એકના એક અંક જો અથવા તો કોઈ નંબર હોય અથવા તો કોઈ એક જૂથ હોય જેમ કે આ નંબરોનું જૂથ છે 17 17 17 એકના એક વસ્તુ રિપીટ થતી હોય તો એને આપણે શું કહીશું આવૃત। અનંત તો છે જ બંનેમાં અનંત હોવાની અનાવૃતની અંદર આવૃતની બંનેની અંદર પણ આવૃત કોને કહેવાશે कोई एक नंबर अथवा तो कोई एक जूथ होय जे वारंवार रिपीट थतुं होय तो एने आपणे शुं कहीशुं अनंत आवृत दशांश अभिव्यक्ति। अने एने आ रीते पण दर्शावता होय छे 0.17 जे वस्तु रिपीट थती होय एना उपर आपणे एक लीटी मूकी दईशुं अने ए लीटीने आपणे शुं कहीए छीए 12 0.17 एटले 12 नो मीनिंग शुं के आ जे 17 संख्या आपी ए वारंवार शुं थशे रिपीट थशे। ए रीते जुओ बीजो एक उदाहरण आपुं तमने 0.123 123 123 जे आपेलुं छे ए जूथ छे 123 नुं जूथ वारंवार रिपीट थाय छे तो आपणे एने शुं कहीशुं अनंत आवृत दशांश अभिव्यक्ति। अनंत तो छे ज ए वस्तु पण केवी छे एकना एक जूथ वारंवार रिपीट थाय छे तो एने आपणे शुं कहीशुं अनंत आवृत दशांश अभिव्यक्ति। हवे अनंत अनावृतना अंदर आनाथी उलटुं हशे अनंत तो होवानुं ज अनंत अनावृत दशांश अभिव्यक्ति। तो अनंत अनावृतनी अंदर केवुं हशे पॉइंट पछीनी संख्या केवी हशे अनंत सुधी विस्तरेली हशे पण आमां जे जूथ आपेला छे एवा जूथ हशे नहीं, एमां कोई संख्या रिपीट थवानी नहीं। जेम के 0.1234 5 6 7 આવી કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય તો 0.2357 8 आई कोईपण संख्या आपेली होय तो जे रिपीट ना थती होय अलग अलग नंबर आपेला होय तो एने आपणे शुं कहीशुं अनंत अनावृत दशांश अभिव्यक्ति। तो आ थई अनंतना बे प्रकार छे, पहला तो शांत दशांश अभिव्यक्ति ए पछी अनंत दशांश अभिव्यक्ति। अनंतनी अंदर पण बे एक आवृत અને બીજું છે અનાવૃત। આવૃતની અંદર શું હશે કોઈક એક નંબર અથવા તો કોઈક એક જૂથ હોય એ વારંવાર રિપીટ થતું હોય એને આપણે શું કહીશું
આવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિ। અને એ જ રીતે અનાવૃત કે જેની અંદર પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા અનંત સુધી વિસ્તરેલી હોય પણ કોઈ નંબર એમાં રિપીટ થતો ન હોય। નંબર મીન્સ કે આ રીતે કોઈ જૂથ હોય, આ રીતે વારંવાર એકના એક વસ્તુ રિપીટ ના થતી હોય, જેને આપણે શું કહીશું? અનાવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિ। હવે આપણે આવીએ એક્ઝામ્પલ ઉપર। એક્ઝામ્પલ નંબર 1 તમને શું કહે છે? નીચેની સંખ્યાને દશાંશ સ્વરૂપમાં લખો। પહેલાં તો એ આપેલી કેવી છે? p/q સ્વરૂપમાં આપેલી છે, એટલે દશાંશ સ્વરૂપ એટલે કે પોઈન્ટમાં સ્વરૂપમાં તમારે દર્શાવવાની છે, એટલે કે સિમ્પલી આનો ભાગાકાર તમારે કરવાનો છે। એ પછી શું કહે છે? તે કેવા પ્રકારની દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે તે જણાવો। તો આ ત્રણમાંથી કોઈક એક પ્રકાર એનો આવવાનો, એ આપણે એમાં દર્શાવવાનો થશે। તો જોઈએ ફર્સ્ટ નંબરનો એક્ઝામ્પલ। ફર્સ્ટની અંદર શું કહ્યું છે તમને? 36/100। તો કોઈ પણ સંખ્યા, આ તો ઇઝીલી તમને ડાયરેક્ટ જ આવશે। આનો જવાબ શું મળવાનો તમને? આનો ભાગાકાર કરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ તમારે કેટલા 1 પછી 1 પછી કેટલા શૂન્ય છે? 2। તો જેટલા શૂન્ય હોય એટલા પોઈન્ટ કપાશે, એટલે 0 પોઈન્ટ પછી એટલી સંખ્યા આવવાની, તો 0.36 થઈ ગયા। 0.36 તો ડાયરેક્ટલી તમે અહીંયા તો કહી શકશો કે 0.36 પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા તમે ગણી શકો છો? તો અહીંયા હા, અનંત સુધી નથી, પોઈન્ટ પછી 36 જ આપેલા છે, કોઈ અનંત સુધી સંખ્યા નથી, તો અમે એને ગણી શકો છો। તો જુઓ પેલા 3 પ્રકારની અંદર કઈ થશે એની અભિવ્યક્તિ? શાંત, કારણ કે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા આપણે ગણી શકીએ છીએ। એમાં ઉદાહરણમાં પણ આપણે લીધેલો છે। તો શાંત, અહીંયા આપેલી સંખ્યા, આપેલ સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી છે? શાંત છે। તો બસ આટલું જ તમારે લખવાનું છે। તો આનો સીધો ડાયરેક્ટલી ભાગાકાર થતો હતો એટલે આપણે કરી દીધો ભાગાકાર। પણ હવે આ જુઓ, મિશ્ર સંખ્યા તમને આપેલી છે। થર્ડ નંબરનો એક્ઝામ્પલ છે, ક્વેશ્ચન નંબર 1નો પણ થર્ડ એક્ઝામ્પલ। તો મિશ્ર સંખ્યાને પહેલાં અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકની અંદર આપણે ફેરવીએ, એટલે p/q સ્વરૂપ આપણે પહેલાં મેળવી લઈએ। તો p/q સ્વરૂપ શું થવાનું? અહીંયા જુઓ, 8ને તમે 4 વડે ગુણશો અને ઉપર અંશની અંદર જે સંખ્યા આપેલી છે એ શું કરશો? એમાં પ્લસ, એટલે 8 ચોક 32, 32 ને કેટલા? 33, તો 33/8। હવે સિમ્પલ ભાગાકાર જ કરવાનો છે, તો 33/8 કરો તમે, શું મળશે અહીંયા જવાબ? પોઈન્ટની અંદર દશાંશ અભિવ્યક્તિ, દશાંશ સ્વરૂપ એટલે કેવું સ્વરૂપ થશે? પોઈન્ટની અંદર કોઈ સંખ્યા મળતી હોય ને આપણે શું કહીશું? દશાંશ સ્વરૂપ। તો 33/8 કરશો તો 8 વડે ભાગ ચલાવો, તો 8 ચોક 32, 8 પંચું કેટલા થઈ જશે? 40, તો વધી જવાના, તો 8 ચોક 32, અહીંયા કેટલા રહેશે? 1 અને આ 0। હવે અહીંયા જુઓ, એક જ આપેલું છે, અહીંયા છે ભાગ નહીં ચાલે એટલે અહીંયા 0 મૂકીશું। તો અહીંયા 0 મૂકીએ એટલે ઉપર શું આવશે? ભાગફળની અંદર પોઈન્ટ લાગશે। હવે જુઓ 10 છે, તો 8 દૂ 16 થઈ જશે, એટલે વધી જવાના, તો 8 એકા 8, 10માંથી 8 જશે એટલે કેટલા બચવાના? 2। અહીંયા ફરી ભાગ નહીં ચાલે એટલે ફરી પાછું સીટ 0 મૂકો તમે। હવે ફરી જુઓ, 8 દૂ 16, 8 તરી 24 એટલે વધી જવાના, તો 8 દૂ 16 વડે ભાગ ચાલશે પાછું ફરી, તો અહીંયા કેટલા રહે? 20માંથી 16 જશે એટલે કેટલા બચવાના? 4। અને એ રીતે ના ખબર પડે તો 0માંથી 6 નહીં જાય, તો અહીંયાથી તમે લેશો વધી, 2માંથી 2 અહીંયા આવશે, 1 અહીંયા વધશે 1, એટલે 10માંથી 6 જશે એટલે 4, અને 1માંથી 1 જશે એટલે 0, અને ડાયરેક્ટલી 20માંથી 16 જશે, કેટલા બચવાના? 4। હવે ફરી પાછું ભાગ નહીં ચાલે એટલે અહીંયા 0 મૂકીશું। હવે 8 પંચા 40 થઈ ગયા, તો અહીંયા 0 0 મળે તમને, શેષ 0 0 મળી, અને અહીંયા જુઓ આન્સર તમને શું મળ્યો? 4.125, એટલે 33/8 માટે તમને અહીંયા શું મળ્યું? 4.125। તો આ અભિવ્યક્તિ જુઓ, તમે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા તમે ગણી શકો છો? તો હા, તો ગણી શકતા હોય તો એ અભિવ્યક્તિ કેવી થશે? એ સ્વરૂપ શાંત દશાંશ અભિવ્યક્તિ। તો આ સ્વરૂપ પણ કેવું થશે? શાંત। તો અહીંયા તમે લખશો, આપેલ સંખ્યા એટલે 33/8 બરાબર 4.125 જે મળ્યું એ કેવી દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે? શાંત છે। તો એટલું તમે લખી દેજો। નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે, 2/11। તો આમાં પણ તમે ડાયરેક્ટ નહીં કરી શકો, એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? ભાગાકાર કરવો પડશે। તો ભાગાકાર કરશો તો 2/11 કરો, તો અહીંયા શું મળવાનું? 2 વડે ભાગ ચાલવાનું નહીં, તો 0 મૂકીશું આપણે,
અને અહીંયા ઉપર શું લાગશે પોઈન્ટ, એટલે 0 પોઈન્ટ સમથિંગ કોઈ વેલ્યુ મળશે. હવે 11 એકા કે 11 તો કેટલા થઈ જશે 22, તો વધી જવાના, તો 11 એક વડે ભાગ ચલાવીશું આપણે, તો 11 એકા 11. અહીંયા જો 0માંથી 1 નહીં જાય તો અહીંયાથી આપણે લઈએ 10 કો ઉપર વધી 1 વધી, અહીંયા 10, 10માંથી 1 જશે એટલે 9 અને આ 0. ડાયરેક્ટલી તમે 20માંથી 11 કાઢશો તો શું કરવાનું 9. હવે અહીંયા ફરી પાછો ભાગ નહીં ચાલે એટલે 0 મૂકીશું આપણે, તો 11 8 88, 11 9 99 થઈ જશે એટલે 9 વધી જવાના, એટલે આપણે 8 વડે જ ભાગ ચલાવીશું, તો 11 8 88. અહીંયા જો ઇઝીલી ડાયરેક્ટ 90માંથી 88 જશે એટલે 2, અને એ રીતે ના ફાવો તો અહીંયાથી 1, અહીંયા 8 રહેશે, અહીંયા 1 આવશે એટલે 10, 10માંથી 8 જશે એટલે 2, અને અહીંયા 0. ફરી પાછું ભાગ નહીં ચાલે એટલે અહીંયા આપણે શું મૂકીશું 0. તો 20 આવ્યા, તો આના પ્રોસેસ થઈ. તો ફરી જો 11 to 22 લઈશું તો વધી જવાના, એટલે 11 એકા 11, તો અહીંયા 20માંથી 11 જશે એટલે કેટલા બચશે 9. ફરી પાછું ભાગ 90, 11 8 88, તો ફરી પાછા શું મળે અહીંયા 2, તો અહીંયા 2 રહેશે. તો આ પ્રોસેસ જેમ લઈશું એમ આમના આમ ચાલી જવાની, એટલે આન્સર આપણે 2/11 શું મળશે અહીંયા 0.181818. આવું ક્યાં સુધી ચાલવાનું અનંત સુધી ચાલ્યા જશે, એટલે તો અનંત સુધી તો ચાલવાનું. એટલે પહેલાં એ ઉપરથી આપણે દશાંશ અભિવ્યક્તિ કઈ કહીશું એને અનંત. પણ અનંતમાં 2 ભાગ, તો આપણે જોઈએ કે આવૃત છે કે અનાવૃત છે. તો જુઓ પહેલાં પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા રિપીટ થાય છે, તો હા જુઓ 18 મળ્યા. અહીંયા આ પ્રોસેસ આગળ લઈશું તો ફરી પાછા 1 મળશે, ફરી પાછા 8 મળવાને, એટલે 0.18, એટલે આ રીતે લખી શકીએ 0.18 ઉપર લખી દઈશું 12, એટલે કે 18ના ઉપર એક લીટી દોરી દઈશું એટલે 0.18 12 થઈ ગયા. તો આ આવૃત્તિ કેવી થવાની અનંત આવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિ. તો આપેલ સંખ્યાની અભિવ્યક્તિ એટલે કે દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી છે અનંત તો ખરી જ, પણ કેવી અનંત આવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે. હવે એ જ રીતે જોઈએ 6 નંબરનો એક્ઝામ્પલ. 6ની અંદર તમને શું કહ્યું છે 400 વડે ભાગવાના કયા છે, તો એમાં પણ ડાયરેક્ટ નહીં મળે, તમારે એનો ભાગાકાર જ કરવો પડશે. તો 329 ભાગ્યા 400 કરીએ તો 329, 400 વડે ભાગ નહીં ચાલવાને, એટલે અહીંયા આપણે પાછળ શું મૂકીશું 0. તો 0 મૂક્યો એટલે ભાગફળની અંદર આપણને શું મળશે પોઈન્ટ, એક પોઈન્ટ મૂકી દઈશું. હવે 400ના જુઓ 8 ચોક 32, એટલે 3200 પછી વધારે લેવા જઈશું તો વધી જવાના, કારણ કે અહીંયા 90ની જ જરૂર છે. તો 4 વડે ભાગ ચાલશે, 8 વડે ભાગ ચાલશે, કારણ કે 8 ચોક 32 અને 2 શૂન્ય એટલે 3200 થઈ ગયા. 400ને તમે 8 વડે ગુણશો એટલે શું મળવાનું 3200. જોઈએ 0માંથી અહીંયા 0 9 નીચે આવે અને આ એમને 0 રહેશે. હવે 90નો આગળ ભાગ નહીં ચાલે, અહીંયા પાછી શૂન્ય મૂકીશું આપણે. તો 400 દુ 800 અને અહીંયા 900 થઈ ગયા, એટલે 2 વડે જ ભાગ ચાલશે. 400 દુ 800, 4 દુ 8 અને 2 શૂન્ય, અહીંયા કેટલા બચવાના 100. હવે જુઓ 100નો પાછો ભાગ નહીં ચાલે, એટલે ફરી પાછી એક શૂન્ય મૂકીશું. તો ફરી શૂન્ય મૂકીશું. 400 દુ 800, 400 તારી 4 તારી 12 એટલે 1200 થઈ જવાના. તો એ વધી જવાના, કારણ કે અહીંયા આપણે 1000ની જ જરૂર છે, તો 1000 કરતાં નાના લઈશું અથવા તો એક્ઝેક્ટ 1000, પણ અહીંયા એક્ઝેક્ટ 1000 નહીં મળે, એટલે 400 દુ 800 વડે ભાગ લઈશું આપણે. તો અહીંયા પાછા કેટલા બચશે 200. 800માંથી 1000માંથી 800 જશે એટલે કેટલા રહેવાના 200. અહીંયા ભાગ નહીં ચાલે, ફરી પાછી આપણે એક શૂન્ય મૂકી દઈશું. તો જોઈએ 20 જો 4 પંચા 20, 400 ગુણ્યા 5 કરો તમે, આ તો બંને શૂન્ય જ આવવાના. 4 પંચા 20, તો એક્ઝેક્ટ 2000 મળી જશે આપણને. આપણે સંખ્યા એ મળે અથવા તો એના કરતાં નાની સંખ્યા લેવાની. તો 400 ગુણ્યા 5 બરાબર કેટલા મળશે આપણને અહીંયા 2000. તો અહીંયા શેષ આપણે 0 મળી, એટલે 329 ભાગ્યા 400, એમાં આપણને શું મળ્યું 0.8225. તો જુઓ પોઈન્ટ પછીની જે સંખ્યા તમને આપેલી છે એ તમે કાઉન્ટ
કરી શકો છો એટલે કે એને ગણી શકો છો। તો ગણી શકતા હોઈએ તો એના માટે આપણે કઈ અભિવ્યક્તિ કહીએ છીએ? શાંત દશાંશ અભિવ્યક્તિ। તો અહીંયા આપેલી દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી છે? શાંત। તો નીચે લખીશું કે આપેલ સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત છે। ક્લિયર થઈ ગયા એક્ઝામ્પલ? ફર્સ્ટની અંદર જોઈ લો 36/100 એટલે તમે ડાયરેક્ટલી એને ભાગી શકતા હતા, એટલા માટે આપણે પોઈન્ટ પછી 36 આવ્યા તો એ કાઉન્ટ કરી શકતા હતા, માટે આપણે શું કહ્યું? દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી છે? શાંત। એ પછી જુઓ મિશ્ર સ્વરૂપ આપ્યું હતું તમને, તો એમાં p/q સ્વરૂપ આપણે દર્શાવી દીધું। p/q સ્વરૂપની અંદર આ મળ્યું તમે 33/8। જો ડાયરેક્ટ ભાગાકાર થતો હોય તો ડાયરેક્ટ કરી નાખવાનો, જો ન થતો હોય તો એનો ભાગાકાર અહીંયા કરી અને પોઈન્ટમાં સંખ્યા મેળવવા, એટલે સિમ્પલી ભાગાકાર જ તમારે કરવાનું થશે। તો અહીંયા જે અભિવ્યક્તિ મળી એ 0 0 નીચે આવી ગઈ, એટલે એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ પછીના જે અંકો આપેલા હતા એ તમે ગણી શકતા હતા, માટે આપણે એની અભિવ્યક્તિ કેવી કહી? શાંત। પોઈન્ટ પછીના જે કંઈ નંબર હોય તમે કાઉન્ટ કરી શકતા હોય તો આને આપણે શું કહીએ છીએ? શાંત। એ પછી 2/10 તો એમાં એકના એક અંક રિપીટ થતો, એટલે 18નું જૂથ જે હતું એ વારંવાર રિપીટ થતું હતું। અનંત સુધી વિસ્તરેલું હોય પણ જો જૂથ રિપીટ થતું હોય તો એને આપણે શું કહીશું? અનંત આવૃત અભિવ્યક્તિ। હવે 6 નંબરનો એક્ઝામ્પલ, એની અંદર ભાગાકાર કરતા એક્ઝેક્ટ તમને અહીંયા 0 0 મળી ગયા, એટલે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા તમે કાઉન્ટ કરી શકો છો, તો એ કેવી થઈ ગઈ? શાંત અભિવ્યક્તિ। તો આ એક્ઝામ્પલના 4 એક્ઝામ્પલ મેં અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યા છે, બાકીના 2 એક્ઝામ્પલ જે તમારે હોમવર્કની અંદર જાતે કરવાના છે। અને હવે આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર નેક્સ્ટ, કે નેક્સ્ટની અંદર શું કહે છે? જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 3। એક્ઝામ્પલ નંબર 3 તમને શું કહે છે કે p પૂર્ણાંક હોય, q શૂન્યતર પૂર્ણાંક હોય તેવા p/q સ્વરૂપમાં નીચેની સંખ્યાઓને દર્શાવો। આની અંદર ખાસ એક્ઝામ્પલની અંદર એક મેથડ યાદ રાખવાની જરૂર છે। ફર્સ્ટ નંબરનો એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે 0.612। તો 12 આપેલા છે એટલે એનું મિનિંગ શું થશે? એ આવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે। તો 0. આ કઈ રીતે લખાશે? 0.612 છે અને 0.6666 આવું ક્યાં સુધી વિસ્તરેલું હશે? અનંત સુધી। અનંત સુધીની અહીંયા સંખ્યા આપેલી હશે। તો પહેલાં તો એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે હમણાં ફર્સ્ટ નંબરના એક્ઝામ્પલમાં શું જોયું? p/q સ્વરૂપ તમને આપેલું હતું અને એમાંથી તમે આવું પોઈન્ટવાળું સ્વરૂપ કોઈક મેળવી, એટલે કે દશાંશ અભિવ્યક્તિ સ્વરૂપે એને દર્શાવ્યું। હવે અહીંયા શું કરવાનું છે? તમને દશાંશ અભિવ્યક્તિ આપેલી છે અને એમાં p/q સ્વરૂપે એને દર્શાવવાનું છે। તો જોઈએ પહેલાં તો x ને તમે x બરાબર ધારો કે x બરાબર 0.612। x બરાબર શું ધારી લીધું? હવે 0.612। હવે 0.6 બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ? 0.666 ક્યાં સુધી? અનંત સુધી। 0.666 ક્યાં સુધી? તમે અનંત સુધી વિસ્તરેલો હશે ત્યારે જ આપણે અહીંયા પર 12 લખ્યું। હવે એક વસ્તુ અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાની, પોઈન્ટ પછી 12 જે સંખ્યા આપેલી છે જેના ઉપર 12 છે એટલી સંખ્યા વડે અહીંયા આગળનું સ્ટેપ આપણે જેના ઉપર 12 એટલે કે જેટલી સંખ્યા ઉપર લીટી દોરેલી છે એટલી સંખ્યા 0 એક પછીના એક 0 એટલા 0 વડે આપણે એને ગુણવાના થશે। જેમ કે અહીંયા જુઓ 0.612 આપેલા છે, પોઈન્ટ પછી જે લીટી દોરી છે એના જે સંખ્યા કેટલી છે? એક જ। તો એકના પાછળ એક શૂન્ય હોય, જેટલે એકના પાછળ કેટલા શૂન્યો? જેટલી સંખ્યા લીટીના નીચે હોય એટલા શૂન્યો વડે એને આપણે ગુણવાના બંને બાજુ। તો x બરાબર આપણે શું લીધું અહીંયા? 0.6666 અપ ટુ અનંત સુધી। તો બંને બાજુ જુઓ લીટીના નીચે કેટલી સંખ્યા છે? એક જ। તો એકના પાછળ એક શૂન્ય વડે જ આપણે એને ગુણવાના, જેટલી લીટીના નીચે સંખ્યા હોય એટલી સંખ્યા વડે આપણે ગુણવાના। તો અહીંયા લીટીના નીચે એક જ છે આપેલા, તો બંને બાજુ 10 વડે ગુણતા। જેમ જેમ આગળ એક્ઝામ્પલ લઈએ એમ સમજ પડશે તમને। જેમ અહીંયા આપેલા છે, અહીંયા 3 આપ્યા છે, 0.11 એટલે લીટીના નીચે કેટલી સંખ્યાઓ છે? 3। તો એકના પાછળ કેટલા શૂન્ય વડે ગુણવાના? 3 શૂન્ય વડે। અહીંયા કેટલા છે? 1। તો એકના પાછળ કેટલા શૂન્ય વડે? બસ બધામાં સેમ એક જ મેથડ ચાલશે। પહેલાં તો જે સંખ્યા આપી છે એને તમે x વડે દર્શાવો અને જે 12 છે એ નીકાળીને આ રીતે પોઈન્ટની અંદર કોઈ સંખ્યા મેળવી લેવાની અને 12ના નીચે જેટલી સંખ્યા હોય એટલા એક પછી શૂન્ય વડે અને બંને બાજુ ગુણવાના। તો અહીંયા જો બંને બાજુ 10 વડે ગુણો તો અહીંયા શું થશે? આગળ 10x બરાબર 10 ઇન્ટુ 0.6666 અપ ટુ અનંત સુધી, એટલે કે એ પછીની સંખ્યા ક્યાં? અનંત સુધી 66 ચાલ્યા જ જવાના। હવે
અહીંયા શું થશે 10x તો રહેવાના જ બરાબર કોઈપણ સંખ્યા આ રીતે આપેલી હોય તમને 0.666 આટલા લઈ લો અને એને તમે 10 વડે ગુણો તો શું થવાનું એટલા પોઈન્ટ ખસવાને એટલે કે આગળ આવશે આ સંખ્યા તમે દર્શાવો સપોઝ 0.3 આંકડા આપેલા હોય તો તમે કઈ રીતે લખશો એને 10 વડે ગુણેલી તો છે જ એના નીચે ભાગ્યા પોઈન્ટ પછીના કેટલા અંકો છે 3 તો એક પછીને કેટલી શૂન્ય વડે એને ભાગવાના 3 શૂન્ય વડે તો એક શૂન્ય નીકળી જશે તો કેટલા બચ્યા અહીંયા 667 ભાગ્યા 100 તો 100 છે એક પછીના જેટલી શૂન્ય હોય એટલા શૂન્ય તમારે અહીંયા પોઈન્ટમાં મૂકવાના 2 શૂન્ય છે તો 2 પોઈન્ટ અહીંયા કપાશે તો 2.25 0.66 પાછળના કેટલા પોઈન્ટ કપાયા 2 તો અહીંયા 10 વડે ગુણશો એટલે એક પોઈન્ટ આગળ વધશે જો ભાગો તો એક પોઈન્ટ પાછળ જવાનો તો અહીંયા જો ગુણવાના કયા છે તો એક પોઈન્ટ આગળ આવશે તો અહીંયા શું લખાશે 6.666 ક્યાં સુધી અનંત સુધી હવે શું મળ્યું 10x બરાબર 6.666 અનંત સુધી હવેનું સ્ટેપ તમે શું કરશો આ 6 ને તમે બીજી એક રીતે લખી શકો 6 પર સપોઝ તમને અહીંયા 6 આપેલો હોય તો તમે 5 + 1 રીતે લખો તો એ શું થવાનું 6 જ થવાનું એ રીતે 6.66 આપેલા હોય તો તમે 6 + 0.66 કરો તો શું જવાનું 6.66 સેમ જ થવાની વસ્તુ બસ એ રીતે દર્શાવો અથવા તો બીજી રીતે તમે એ રીતે કરો કે આવેલ જે રકમ છે મળેલ રકમ લખો અથવા તો તમે મળેલ રકમને આપેલ રકમમાંથી બાદ કરતા આ રફ વર્ક છે આ તમે લખવાની જરૂર નથી ખાલી તમારી સમજ પૂરતું છે કે જો ડાયરેક્ટલી તમે 6ના પાર્ટ પાડતા હો તો આગળ જે આપેલો છે આંકડો એટલે 6 + 0.666 થવાના અને જો બીજી રીતે લખવું હોય તો જે મળેલ રકમ એટલે કઈ થશે આપણને 6 પોઈન્ટ સમથિંગ જે આપેલી છે એ રકમ મળેલ રકમ અને આપેલ રકમ એટલે આપણે જે x ધારી છે એ આપેલ રકમ થશે તો શું કરવાનું છે બાદ તો મળેલ રકમ શું છે તમારી 6.666 ક્યાં સુધી અનંત સુધી એમાંથી બાદ કઈ કરવાની છે આપેલી રકમ તો આપેલી રકમ કઈ છે 0.666 અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ જો અહીંયા છેક સુધી પ્રોસેસમાં શું થવાનું બધામાં શું મળવાનું તમને 0 જ કારણ કે 6 માંથી 6 બાદ થવાય છેક સુધી 0 જ મળવાના અહીંયા પોઈન્ટ 6 માંથી 0 જશે એટલે શું થશે અહીંયા 6 તો આ જે સંખ્યા મળી તમને એ સંખ્યા અહીંયા આપણે ઉમેરવાની થશે એટલે આ રીતે લખીશું 6 અને એમાં જે આપેલ રકમ છે એ એડ કરવાની એટલે 0.666 બંને મેથડો સેમ જ થશે તમે આને આ રીતે પાર્ટ પાડ દો અથવા તો મળેલ રકમને આપેલ રકમમાં બાદ કરીને જે સંખ્યા મળે અહીંયા લખી દો અને એમાં પ્લસ કરો કઈ આપેલી રકમ તો બીજી રીતે આ રીતે ડાયરેક્ટલી તમને ઇઝી પડશે રકમ બાદ કરવી નહીં કરવી એના કરતાં 6 પોઈન્ટ સમથિંગ આપેલું છે તમને તો 6 + 0 પોઈન્ટ જે રકમ આપી છે અહીંયા લખી દો પોઈન્ટ આગળનો જે નંબર હોય એ અહીંયા મૂકી દેવાનો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારા માટે શું થવાનું અહીંયા શું મળ્યું આપણને 10x = 6 + 0.66 અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી હવે આ જે રકમ 0.66 આપેલી છે એ તમે અહીંયા શું ધાર્યું છે x તો આપણે લખી દઈએ ત્યાં x તો 10x = 6 + x જે તમે 0 પોઈન્ટ સમથિંગ જે હતું 66 એ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ ધારો કે x કંઈ લખી દીધું હતું તો એ રકમ આપણે શું મળી x કારણ કે આપણે p/q સ્વરૂપમાં પોઈન્ટ ઇન શોર્ટ નીકાળવાના થશે તો પોઈન્ટ વાઇઝ સંખ્યા જે હોય એને બાકાત કરવાની કોશિશ કરવાની તો હવે x ને તમે આ બાજુ લઈ દો બરાબરની સામે આવશે એટલે માઇનસ થઈ જવાનું તો 10x - x બરાબર 6 તો 10 માંથી 1 x જશે શું બચવાનું 9x બરાબર 6 તો x ની વેલ્યુ જે ગુણાકારમાં છે એ ભાગાકારમાં જશે સામે બરાબરની સામે x ભાગ્યા 9 આનું જો આગળ સાદુરૂપ આપો તો બરાબર નહીં ત્યારે આટલે સુધી બી એક્ઝામ્પલ સાચો છે કારણ કે p/q સ્વરૂપ આપણે મેળવવાનું હતું 3 વડે તમે ગુણાકાર કરશો તો ઉપર ચાલશે 2 અને નીચે આવશે 3 તો આ થઈ ગયું તમારું p/q સ્વરૂપ શું કહ્યું p/q સ્વરૂપમાં નીચેની સંખ્યાઓને દર્શાવો તો આ શું થઈ ગયું p/q સ્વરૂપ x ની જે વેલ્યુ મળી એ તમને કેવી મળી p/q સ્વરૂપમાં તો બસ આ જ રીતે બીજો એક્ઝામ્પલ પણ આપણે જોઈ લઈએ
नेक्स्ट सेकंड नंबर एक्जाम्पल शू कहू है खास ध्यान राखજો 0.47 12 सेना ऊपर है खाली खाली 7 ऊपर 47 ऊपर नहीं खाली 7 ऊपर ज छे एटले 7 वस्तु अहींया आ संख्या कई रीते मळे छे तमने पहला तो लखी दो धारो के x बराबर 0.47 4 रिपीट नहीं थता खाली 7 ज रिपीट थाय छे एटले आ संख्या तमे कई रीते दर्शावशो 0.4 ए पछी रिपीट संख्या जेना पर 12 छे ए रिपीट थशे वारंवार तो आ संख्या अनंत सुधी रिपीट थशे। हवे शुं करीशुं आपणे हमणां जे कह्युं तो ए ज 12 ना नीचे जेटली संख्या आपेली होय जे લીટી દોરી છે એના નીચે જે સંખ્યા હોય એ એકના પાછળ એટલા શૂન્ય લઈ અને એ સંખ્યાને ગુણવાની। તો અહીંયા જુઓ લીટીના નીચે કેટલી સંખ્યા છે એક જ તો એકના પાછળ આપણે કેટલા શૂન્ય લેવાના એક જ તો એ 10 વડે આપણે બંને બાજુ ગુણી દેવાના। તો બંને બાજુ 10 વડે गुणता तो शू मळशे अहींया तमने पहला तो x बराबर 0.4777 अप टू इन्फाइनाइट सुधी आपेला हता तो बंने बाजू 10 वडे गुणशो एटले आ 10x थई जशे अने आने तमे 10 वडे गुणो बंने बाजू 10 वडे गुणी दीधा अहींया शू थई गयुं 10 वडे गुणशो एटले 1 पॉइंट आगळ वधशे जो 10 वडे भागो तो 1 पॉइंट पाछळ जवानुं तो अहींया शू मळशे तमने 4.777 अप टू इन्फाइनाइट सुधी तो 10x इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट हवे शू कहीतुं 4.77 आपेला छे 4.777 तो तमे एने आ रीते बी लखी शको 4 प्लस 0.777 हमणां जे दर्शाव्युं ते रीते तमे 6 होय एने 5 प्लस 1 करो तो ए 6 ज थवाना तो बस आमां ए ज छे 4 प्लस तो एने दर्शावीए आपणे 4 प्लस 0.777 अप टू क्या सुधी इन्फाइनाइट सुधी एटले के अनंत सुधी तो हवे 0.77 ए अहींया शुं आपणे धारेला छे आगळ x तो 4 प्लस x थई गया आ x धारेला हता एटले आपणे एना त्यां ए संख्याने x मूकी दઈએ हवे आ x बराबरनी सामे आवशे एटले शुं थई जशे माइनस तो 10x माइनस x बराबर 4 पछी शुं आवशे 10x मांथी 1x जशे एटले 9x बराबर 4 तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4/9 तो 4/9 जो वेल्यू मळी आपणे केवी थई गई p/q स्वरूप में तो इजी एक्जाम्पल है एक बे वखत तमे रिपीट करशो तो आवड़शे p/q स्वरूप में मेळववा माटे आपणे पहेला तो पॉइंटनी अंदर ए 12 दूर कर दीधा ऊपर जे લીટી आपी तेने दूर करवा माटे आपणे एना संख्या रिपीट करवानी ए पछी 12 नी नीचे जे संख्या होय एटला शून्य लेवाना एटले एक पछी एटला शून्य मूकवाना एक पछी ए शून्य मूक्या बंने बाजू ए संख्या वडे आपणे गुणी देवाना गुण्या पछी ए संख्या ने 4 प्लस 0 पॉइंट जेम अहींया 4.77 आपेला तो आपणे कही दीए जेम अहींया कह्युं मैं 6 बराबर 5 प्लस 1 एटले ए ज रीते आपणे एने दर्शावी दीधी। हवे जे धारो के x जे संख्या धारी हती अहींया मळी गई तो एने आपणे x कही दईशुं x आ बाजू आया तो x 9x बच्या 9x बराबर 4 अने गुणाकारनी अंदर बराबरनी सामे ज आवे क्या जशे भागाकारनी अंदर तो 4/9 ये आपणुं स्वरूप थई गयुं p/q। जोईए नेक्स्ट एक्जाम्पल एक्जाम्पल नंबर 3 शुं कह्युं छे तमने 0.001 12 आखानो 12 आप्यो छे एटले धारो के पहेला तो लखी दईए कि धारो के x बराबर 0.001 12 एटले आ संख्या कई रीते लखाशे 001 वारंवार रिपीट थशे तो 001 आवुं क्या सुधी अनंत सुधी ए चालवानुं। हवे हमणां जे कह्युं तो ए ज रीते 12 ना नीचे जेटला अंक आपेला एटला शून्य लई लेवाना अने एकना पाछळ एटला शून्य मूकीने ए संख्याने एमना एम गुणी देवानी तो अहींया केटला शून्य छे 3 तो बंने बाजू केटला वडे गुणवा पड़शे आपणे 1000 वडे बंने बाजू 1000 वडे गुणता तो अहींया शुं मळशे बंने बाजू 1000 वडे गुणीए एटले 1000 x बराबर 1000 गुण्या
0.001 001 અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી। હવે હમણાં શું કહ્યું, જેટલા શૂન્ય હોય એટલી સંખ્યા આગળની બાજુ આવશે, પોઈન્ટ એટલા કટ થશે, એટલે 0 0 1 પછી જો 3 અંક આવી ગયા તો 3 અંક એટલા કટ થશે, એ પછી પોઈન્ટ આવશે 0 0 1 0 0 1, આ ક્યાં ચાલશે અનંત સુધી। હવે આ સંખ્યા તમે કઈ રીતે લખશો, આગળ 0 હોય એટલે કોઈ ફરક નહીં પડવાનો, પાછળ 0 હોય તો ફરક પડવાનો, એટલે અહીંયા તમે 1.001 લખશો તો બી સંખ્યામાં કોઈ ફરક પડવાનો નહીં। નેક્સ્ટ જોઈએ 1.00, તો આને આપણે દર્શાવીએ 1 પ્લસ 0.001 001 ક્યાં સુધી, ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી। એના એ જ સંખ્યા મળી તમને અહીંયા 1 પ્લસ 0.00 કર્યા તો। હવે જે સંખ્યા 0.001 લીધી એ સંખ્યાને આપણે શું દર્શાવીશું અહીંયા આગળ x વડે, તો અહીંયા લખી દઈએ આપણે પહેલાં તો 1000x બરાબર 1 પ્લસ એ સંખ્યાને આપણે શું ધાર લીધી x। હવે એ x બરાબરની આ બાજુ આવશે એટલે કેટલા થઈ જવાના 1000x માઇનસ x બરાબર 1, તો અહીંયા 1000માંથી એક x જશે એટલે કેટલા બચવાના 999x બરાબર 1, તો માટે ગુણાકારમાં છે સામે બરાબરની સામે જશે એટલે ભાગાકારમાં, તો 999, તો 1/999, તો આ થઈ ગયું આપણું p/q સ્વરૂપ। તો બધા જ એક્ઝામ્પલની અંદર પોઈન્ટ પછી જે સંખ્યા આપી હતી એ સંખ્યા જેટલા શૂન્ય મૂકવાના અને એ એક પછી એટલા શૂન્ય મૂકીને દરેકને ગુણવાના, બધા મેથડ સેમ જ છે। તો આ થઈ ગયું એક્ઝામ્પલ નંબર 3, એના 3 એક્ઝામ્પલ। હવે જે અમારા એક્ઝામ્પલ નંબર ફર્સ્ટ લીધું તો એના જે એક્ઝામ્પલ 2 બાકી રહે એ તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાના છે। આજનું લેક્ચર આપણે આટલા સુધી રાખીએ છીએ, બરાબર। નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું। થેન્ક યુ।